I'm sorry, what does it mean? அவன் கோல்டா குடிக்கணும்னு நினைக்கிறான். விரும்புறா. He wants to drink. Look at the drink, here is the noun. Cold drink and drink noun. இந்த drink வந்து verb இருக்கு. The answer is B. The answer for one is B, as he said. He wants to drink a cold drink. ஒரு cold drink குடிக்கணும்னு அவன் விரும்புறான். So இது கோர்வையா சொல்லணும். That's kind of important. Number 2, Abhinami ma'am, number 2. மேம் இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. ஐயப்ராஜ் சார் இருக்காங்க. அப்ராஹிம் மேம் நம்பர் 2. சார் எனக்கு ஸ்கிரீனே தெரியல சார். நெவர் கான்சியஸ் சார். இருங்க அது பாருங்க, நீங்க உங்க எக்யூப்மென்ட் பாருங்க. இங்க கொஞ்சம் மழையெல்லாம் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் இந்த கனெக்ஷன். அப்ராஹிம் மேம் நீங்க சொல்ல முடியுமா? உங்களால பார்க்க முடியுதா? Yes sir, I can see. Yeah, can you answer me this? He never traveled by plane. A, B or C or D? D sir, dog. Oh, did you miss it? Yeah sir, travels. He never travels. Oh. He vandadala travels. Yeah, he varada. You can never have a D here. He never travels. Only A is possibility. He never to travel. He never traveling la varadilla, because supporting verb is missing in C. He never travels by plane. Never travels by plane. A. Number 2 is A. Everybody note it down. Number 2 is A. I'm going to send you this document, but prior to that you have to know the concept to get to know this. Sumati ma'am, 3. Yes sir. Will you turn off the photocopier? What does it mean? அந்த photocopier ஆஃப் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க சார். Very good. Will you turn and the section number 9 தான் simple feature தான். Will you turn off the photocopier? அந்த phrasal verb வந்திருக்கு. turn தான் வரும். சூப்பர். நம்பர் 2 ஓட மீனிங் சொல்லுங்க. நம்பர் 2 ஓட மீனிங் நம்ம சொல்லாம விட்டோம். குயிக்கா. he never travels by plane னா என்ன மீனிங்? அவங்க பிளேன்ல போனதே இல்ல அப்படினு சொல்றாங்க. அவர் போறதே இல்ல. அது ஒரு பிரின்சிபலாவே வச்சிருக்காரு. ஃளைட்ல போக கூடாதுங்கற ஒரு பிரின்சிபலே வச்சிருக்காரு. அவர் போறதே கிடையாது. வெரி குட். அந்த இடத்துல தமிழ்ல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்றப்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்பதான் the complete understanding வரும். Super. Subhadip, number 4. Sir, the second answer is sir. He never travels by plane. அவரு flightல அவரு போறதே இல்ல. travel வராது. IVU travel. he வராது. Okay. Number 4. Okay, yeah, number 4 Ayyapraj sir. சார் எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல சார். No problem. நீங்க once Bhuvanesh ma'am, number 4. Would she like dash to the moon? Would she like goes to the moon? Oh, go to the goes வருது. She would like would வேற எடுத்துட்டாங்க. क्वेश्चन வந்திருக்கு. Would she like Okay sir, would she like go to the moon? Can you A, B or C or D? B. எங்கயோ மிஸ் பண்ணிட்டமா? சுமதி மேம். going to the moon. Like உங்களுக்கு would வந்திருக்கு. Sir, would she like to go to the moon? Very simple. C the answer. Yes, like to go to the moon. Would she like to go to the moon? I would like the would like la வந்தா 2 தான் வரும். would இருக்கு பாருங்க. would would she like to go to moon? புவனேஸ்வரி இருக்கு. தமிழ்ல சொல்லுங்க என்ன? would she like to go to the moon? தமிழ்ல என்ன? Yes. Would she like to go to the moon? தமிழ்ல நிலவிற்கு போக விரும்புகிறாள். நிலாவுக்கு போறதுக்கு விருப்பப்படுவாளான்னு கேக்குறாங்க. விருப்பப்படுவாளா? would she like to go to the moon? would she like to go to the moon? would she like to go to the moon? இது கரெக்டான மீனிங் புரிஞ்சாதான் முடியும். இது ஒன் டைம் அக்கரன்ஸ் தான். எப்பயுமே போகணுங்கிற ஆசை கிடையாது. அப்படி போக முடியல இடம் கிடையாது. எப்பயுமே போயிட்டு இருக்க ஆசை கிடையாது. would she like to go to the moon? So answer வந்து 4 வந்து B தான். BSL bar. Very good. BSL bar. Super. இப்ப பாருங்க, do you like? இப்ப again Sumali ma'am, number 5. Do you like watching football on TV? இதுதான் ஜெனரிக்கா கேக்குறது. இந்த மாதிரி ஃபுட்பால் மாதிரி வச்சு போட்டு டிவில இருந்தே பாக்குறோமா அப்படின்னா ஜெனரலா கேக்குறது. ஃபுட்பால் த்ரூ அவுட் தி இயர் நடக்கும். த்ரூ அவுட் மெனி இயர்ஸும் நடக்கும். So do you like watching? இந்த இடத்துல ஜெனரல் தான் வரும். Look at that. Do you like watching TV?
would she like to go to the moon டோட்டலா டிஃபரெண்ட். அங்க to go னு இன்ஃபினிட்டி வருது நம்பர் 4. நம்பர் 5 வந்து இது வருது ஜெரண்ட் வருது. த்ரூ அவுட் திஸ் இந்த அடுத்த ஒரு 90 கொஸ்டின் இதான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சொல்லுவோம். would she like to go to the moon மூணுக்கு போக விருப்பப்படுவாளா அப்படிங்கிறது தான், விருப்பப்படுவாளாங்கிறது தான் அது. அதே மாதிரி do you like இது பொதுவா கேட்கறாங்க. பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே கம்பைன் ஆகிற ஒரு விஷயம் இது. do you like watching football on TV டிவில ஃபுட்பால் பார்க்க உங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி. ஓகே, we will do more. Abraham ma'am 6. Sir, 6, we must take back the mixture back to the shop. It doesn't work. Very good. இப்போ மிக்சர் என்ன சொல்ல வராங்க? நம்ம திருப்பியும் மிக்ஸிய கடைக்கு எடுத்துட்டு போகணும், இது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. எடுத்துட்டு போயே ஆகணும். மஸ்ட். இட் டசன்ட் வொர்க். அந்த மிக்சர் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. மஸ்ட்க்கு அப்புறம் டேக்கிங் வரவே வராது. மஸ்ட்க்கு அப்புறம் டுக்கு வரவே வராது. மஸ்ட்க்கு அப்புறம் டூ டேக்கிங் தான் வரவே வராது. இது உங்களுக்கு அந்த டென்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல வந்து மைண்ட்ல வந்து அழகா போய் உட்காந்துரும். சோ மஸ்ட்க்குன்னு வந்த உடனே அடுத்த செகண்ட் டேக் தான். வெரி குட் ஜாப், வெரி குட் ஜாப். 7 புவனேஸ்வரி. She can dash German and Italian. She can. எனக்கு அப்புறம் பாக்கி 3 வரவே வராது. ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கும். அந்த ஒண்ணு என்ன? She can speak. கேனுக்கு அப்புறம் எங்க ஸ்பீக்ஸ் பார்த்திருக்கோமா? வில்லுக்கு பதில் இப்ப கேனை போட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதானே. வில்லுக்கு பதில் 9M கண்டுபிடிப்போம்ல. 9M தானே இது. கேனுக்கு அப்புறம் She ஸ்பீக்ஸ் can to speak German and கேனுக்கு Italian. அப்புறம் 2 எப்படி வரும்? கேனுக்கு அப்புறம் 2 எப்படி வரும்? நம்ம She can ஃபுல்லா speak படிச்சிட்டோமே. German and Italian. இதுல தடுமாறதுக்கு என்ன இருக்கு? அபிராமி மேம். Yes, sir. Speak German. She can speak German and Italian. அவ்வளவுதான். கேனுக்கு அப்புறம் ஸ்பீக்கிங் வராது இல்ல. கேன் பி ஸ்பீக்கிங் வரலாம். கேனுக்கு அப்புறம் 2 வராது இல்ல. கேன் ஸ்பீக் வரலாம். ஸ்பீக்ஸ் வரவே வராது இல்ல. நமக்கு இந்த 12 படிச்சிருக்கமே, வராது. இது பயப்படுறதுக்கும் யோசிக்கிறதுக்கும் ஒண்ணுமே இல்ல. புவனேஸ்வரி தமிழ்ல சொல்லுங்க பாப்போம். she can speak German and Italian. கரெக்டா சொல்றீங்களான்னு பாப்போம். ஜெர்மன் அண்ட் இட்டாலியன்ல அவளால பேச முடியும். அவளால பேச முடிஞ்சது. அப்ப she can speak தான் ஒரு. கேனுக்கு அப்புறம் ஸ்பீக்ஸ் வரவே வராது. she speaks ன்னு நாம தனியா வந்து கேனை தூக்கி இருந்தாங்கன்னா she speaks மட்டும் வந்திருக்கலாம் இல்லையா? ஸ்பீக்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கலாம் இல்லையா புவனேஸ்வரி? கேனை எடுத்து கேன் மட்டும் எடுத்துருந்தாங்கன்னா வந்திருக்கலாம். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த 12 சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த 4 சொல்லுங்க. 12 சொல்லுவாங்களா? she speaks, she is speaking, she has spoken, she has been speaking. she spoke, she was speaking, she had spoken, she had been speaking. she will speak, she will be speaking, she will have spoken, she will have been speaking. இந்த இடத்துல அந்த வில்ல தூக்கிட்டு she will speak பதிலு she can speak, she could speak அப்படி வரலாம்ல. she will speak, she would speak, she may speak, she might speak இல்லைங்களா? நம்ம இதுதானே போட்டோம். 9M போட்டோமே ஞாபகம். மாடல் வெர்ப்ஸ் வரும்போது verb 1 யூஸ் பண்ணுமா சார்? V1 தானே வரும். அவ்வளவுதானே. Okay sir. இந்த வில்லுக்கு பதில் இந்த 9ல 9M மாத்துவீங்க. அவ்வளவுதான். சோ 9 எப்படியோ அப்படியே தான் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. அங்க உள்ள வில்ல எடுத்துட்டு மாடல் வெர்ப் போடுவீங்க. அவ்வளவுதான். 8 புவனேஸ்வரி. Could you dash more slowly? Could you speak more slowly? வெரி குட். சி நான் இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க. could you speak more slowly? தமிழ்ல ஸ்லோவா பேச முடிஞ்சதா? முடிஞ்சதா இல்ல முடியுமா? முடியுமா? ஏன்னா மரியாதையோட சொல்றோம், அடக்கமா சொல்றோம், பணிவா சொல்றோம். நீங்க பாசிட்ட பேசலாம், உங்க கிளையண்ட்ட பேசலாம், உங்க டீச்சர்ட்ட பேசலாம். அப்ப வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்ப தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேசுறீங்களான்னு மரியாதை கொடுத்து பேசணும். ரைட்? உங்க ஃப்ரெண்டிட்ட பேசுறப்ப கேன் யூ ஸ்பீக் மோர் ஸ்லோலின்னு பேசலாம் இல்லையா? உங்க ஃப்ரெண்டிட்ட உங்க தம்பிட்ட பேசுறப்ப கேன் யூ ஸ்பீக் மோர் ஸ்லோலின்னு பேசலாம். உங்க கிளையண்ட்ட பேசுறப்ப கிளையண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுறாரு புரியலங்கிறப்ப நம்ம பணிவா கேட்கறதுக்கு கூப்பிட்டு முடிஞ்சதா இல்ல முடியுமா தான். தயவு செஞ்சு முடியுமா, பேச முடியுமா, ப்ளீஸ் சார் கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேச முடியுமா அப்படிங்கிறது புரியுதா? இந்த புட்டுக்கு 2 மீனிங் இருக்கிற. ஒண்ணு வந்து பாஸ்டோட கேனோட பாஸ்ட், அதுதான் நீங்க சொன்னீங்க. அது இங்க கிடையாது. இப்ப பேசுறாங்க பாருங்க, டைரக்டா பேசுறாங்க. எல்லாமே கான்வர்சேஷன் வந்து இருக்கிறது. தயவு செஞ்சு நீங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேச முடியுமா அப்படிங்கிறது. ஃபுட்டுக்கு 2 மீனிங் இருக்கு, நமக்கு தெரியும். நிறைய வாட்டி பார்க்கிங் லாட்ல போட்ட ஒரு விஷயம் தான். ஆல்ரைட்.
நிறைய வாட்டி பார்க்கிங் லாட்ல நம்ம போட்ட விஷயம் இப்ப வேணும்னா ஒரு சிக்னேச்சருக்காக அது போட்டுக்கலாம். லுக் அட் தட். இந்த கிளாஸ் நம்பர் 42ல நம்ம போடுறது ஃபுட்டு. ரெண்டு ஃபுட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மீனிங். ஒன்னு வந்து பாஸ்ட் ஆஃப் கேர், அதான் நீங்க சொல்ல வந்தது. இன்னொன்னு வந்து ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேர். ஹியூமிலிட்டி ஆஃப் ஹேண்ட் நீங்க எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிங்க. These kind of things are important. Let's move forward. All right, here you go. இப்ப வர்றப்ப நீங்க போகோ கிளாரிட்டி கிடைக்கும் பாருங்க. ஒன்ஸ் யூ கோ டவுன் போகோ கிளாரிட்டி கிடைச்சிட்டே இருக்கும். கிடைச்சிட்டு அதுதான் ஒண்ணு. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண அப்படி கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த டாபிக் நம்ம டச் பண்றோம். நம்ம யோசிக்கிறப்ப வீட்டுல போய் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்றப்ப ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது உள்ள நம்ம என்ன பேசணும் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரைட் சுமதி மேம், நம்பர் 9. I hope to see you soon. மீனிங் I hope to see you soon. உன்னை சீக்கிரமா பாப்பேன்னு நம்புறேன் அப்படின்றாங்க. I hope to see you. பாருங்க, I hope to see you. ஹோப்னு ஒரு வரி வெர்ப் வர்றப்ப இன்ஃபினிட்டி தான் வரும். hope to see you soon. I hope to see you soon. நோட் பண்ணிக்கிங்க. ரொம்ப அருமையா. இதெல்லாம் வந்து ஜெனரலா பேசுறப்ப யாராவது பேசியிருப்பாங்க, அது காதல விடும். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல படிச்சிருப்போம். ரெண்டு பேர் வேற யாரோ பேசுறப்ப கேட்டிருப்போம், நம்மள்ட்ட யாராவது பேசுறப்ப கேட்டிருப்போம். அப்படிதான் வரும். அப்படி ரொம்ப ஈஸியா போய் வந்து உட்காந்துரும். ஐ ஹோப் டு see you soon. ஐ ஹோப் டு எதுக்கு அந்த சின்ன பசங்க 4வது 5வது படிக்கிறவங்களுக்கு இது எப்படி தெரியுது? அவங்க டீச்சர் இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க. அவங்க கிளாஸ்ல பக்கத்துல உட்காந்துருக்கோம், இங்கிலீஷ்ல பேசுவோம். அங்க அவங்க ஒரு என்வாயன்மெண்டே இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணுங்கிற ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்துடும். ஐ ஹோப் டு see you soon. நம்பர் 9. நம்பர் 10 அபிராமி மேம், இதை கரெக்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி படிக்கணும். We would better to talk to the manager. would வராது. Had better. We had betterனா என்ன? should. had better. We had better. நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தான் படிக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நமக்கு புரியும் கிளாரிட்டி கிடைக்கிற வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி படிக்கணும். we had betterனா should. நம்ம சொல்லியிருக்கோமா? நிறைய வாட்டி பார்க்கிங் லாட்ல போட்டிருக்கோமா? நிறைய வாட்டி போட்டிருக்கோம். நிறைய வாட்டி இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு அனுப்புறேன். அதுல நீங்க வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம். ஹேட் பெட்டர் வந்து should ஈக்குவல். புவனேஸ்வரி, இது இன்னொரு வார்த்தைக்கு ஈக்குவல். என்ன வார்த்தைக்குங்க? புவனேஸ்வரி, ஹேட் பெட்டர் வந்து should ஈக்குவல். இது வந்து இன்னொரு வார்த்தைக்கு ஈக்குவல். என்னது? சுமதி மேம், Shoulda, sir. ஹேட் பெட்டர் வந்து should ஈக்குவல். ஹேட் பெட்டர் should இன்னொரு வார்த்தைக்கு ஈக்குவல். நம்ம சொல்லுவோம் அடிக்கடி. Should ought to. ought to. Beautiful. ought to. So இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மூணுமே ஒண்ணுதான். ஒன்லி டிகிரி தான் வித்தியாசம் வரும். ஷுட்னா லைட்டான வேர்டு. ought to கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங். had better ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்டு. we had better. now அபிராமி இப்ப சொல்லுங்க. we had better. We had better to talk to the manager. better. ஷுட்க்கு அப்புறம் to வராதே. had better க்கு அப்புறம் to வராதே. We had better talk to the manager. Yes, 10க்கு D நோட் பண்ணிக்கங்க. 10க்கு D. We had better talk to the manager. ரொம்ப முக்கியம். நம்பர் 10. Yes, சுமதி மேம் 11. Yes, sir. It takes him an hour to get to the bank. Very good. இதுக்கு மீனிங் என்னங்க? சார் அங்க பேங்க் போறதுக்கு ஒரு 1 hour ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சூப்பர் 1 hour ஆகுது. 1 hour. It takes him an hour. அவருக்கு வந்து 1 hour ஆயிடுது போறதுக்கு. அவன் 4 வீலர்ல போனா 1 hour, 2 வீலர்ல போனா half an hourல போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்ப நம்பர் 10 சுமதி மேம், நம்பர் 10ஓட மீனிங் என்னங்க? We had better நம்ம மேனேஜர்ட்ட பேசறது பெட்டர்னு சொல்றாங்க சார். இல்ல, பேச வேண்டும். இந்த had better should க்கு ஈக்குவலா வச்சு அப்படியே படிக்கணும். ஓகே. பெட்டரா தனியா பிரிச்சு படிக்க கூடாது. 12 அபிராமி மேம் 12. I'm sorry to disturb you. வா, வெரி நைஸ். அருமை. இது பேச்சு வழக்கிலே வந்துரும். தமிழ்ல சொல்லுங்க. I'm sorry to disturb you. உங்களை தொந்தரவு செய்வதற்கு வருந்துகிறேன். மன்னிக்கவும். I'm sorry. Very good. 13 புவனேஸ்வரி. He spoke too quickly for us task. He spoke too quickly for us.
Too quickly for us. அதே க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க, அருமையா க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. To understand. சூப்பர். தமிழ்ல எனக்கு சொல்லுங்க. முக்கியம் சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இல்ல இல்ல இல்ல, ரொம்ப முக்கியமானது புவனேஸ்வரி. இந்த 2 ஸ்ட்ரக்சர் நோட் பண்ணிக்கிங்க, எழுதிக்கிங்க. நம்ம அபிராமி மேம்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்போம். என்ன சொல்ல வராங்க இங்க? சார் என்ன சொல்ல வராங்க 13? சார் எனக்கு இதுல ஒரு டவுட் சார். இதுல இது வந்து அவன் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவன் ரொம்ப வேகமா பேசினான்னு சொல்றாங்கல்ல சார்? இல்ல இல்ல, அது இப்ப அபிராமி மேம்கிட்ட கேட்போம். இது வந்து அருமையான ஸ்ட்ரக்சர். இது 2 இந்த 2 ஆக்சுவலா புவனேஸ்வரி சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றோங்கிறதுக்கு தான் இதை பாக்குறோம். முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது. அபிராமி, உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? He spoke too quickly for us to understand. தமிழ் என்ன? நம்ம புரிதலுக்காக அவர்கள் மிகவும் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டார். இல்ல, நம்ம அவன் கூட பேசுறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. புரிதலுக்காக மிகவும் வேகமாக. இல்லையே. ஆஹா 2 நெகட்டிவ். நெகட்டிவ்ல சொல்லணும். அவன் ரொம்ப வேகமா பேசுறான், என்னாச்சு? எங்களால புரிஞ்சுக்க. அவன் ரொம்ப வேகமா பேசுறான், என்னாச்சு? எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. அவன் ரொம்ப வேகமா பேசுனதுனால எங்களால. இது அப்படியே மாற்றலாமா? He spoke so quickly that we could not understand. எழுதிக்கிங்க, அப்படியே எழுதிக்கிங்க. சார் இதுக்கு மீனிங் அதுவா சார் வரும்? He spoke too அவளோட quickly. 2 நெகட்டிவ் மீனிங். இங்க பாருங்க, நோட் பண்ணிக்கங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். புவனேஸ்வரி நோட் பண்ணிக்கணும். He spoke too quickly for us to understand. நல்லா பாத்துக்கணும். இது வந்து ஈஸியா விட வேண்டாம். அருமையா பேசுவாங்க, மூவிஸ்ல எல்லாம் வரும், அருமையா பேசுவாங்க. Look at that. He spoke too quickly for us to understand. அப்படியே நான் மாத்துறேன், 2 வந்து so that மாத்துறேன். He spoke so quickly. ரெண்டு ஒண்ணுதான், ரெண்டு மீனிங் ஒண்ணுதான். That we did not understand. Could not understand போட்டாலும் தப்பு கிடையாது. 2 வந்தா இதுக்குள்ள நெகட்டிவ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா வெளில வராது. சூப்பரான ஒரு இது, அழகா நோட் பண்ணி. He spoke too quickly for us to understand. பயங்கர ஃபாஸ்டா அவன் பேசுறான், எங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. He spoke so quickly that we did not understand. அவன் பயங்கர ஃபாஸ்டா பேசுறான், எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. இந்த இடத்துல மாடல் யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது. எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. எல்லாமே 3மே ஒரே மீனிங் தான். 3மே ஒரே மீனிங். நோட் பண்ணிக்கங்க. I'll put this in the parking lot. I'm going to send it. You guys have to take care of this. So important. So important. Okay. Go back. Vodeshwari புரியும் நினைக்கிறது. Yes sir. Yeah, very very important one. Super. 14 Sumati ma'am. He is not strong enough to beat me. To beat me. இந்த இடத்துல இதுதான் இன்ஃபினிட்டிவ் தான் வரும், வேற எதுவும் வராது. He is strong enough. He is strong enough to beat me. தமிழ்ல அவன் என்ன அடிக்கிறதுக்கான போதுமான ஸ்ட்ரென்த் அவனுக்கு கிடையாதுன்றாங்க. அவனுக்கு கிடையாது. அழகா ஸ்ட்ராங்கா ஸ்ட்ரென்த்னு சொன்னாங்க பாருங்க. சூப்பரா. போதுமான அளவுக்கு அவன் வந்து தைரியமா இல்ல. அவன் வந்து அந்த அளவு பலத்தோட கிடையாது. He is not strong enough to beat me. என்ன அவனால என்ன அடிக்க முடியாது. சூப்பர். புவனேஸ்வரி 15. She is able to run 100 meters in 9 seconds. அழகா தமிழ்ல சொல்லுங்க. 100 மீட்டர் 9 இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. 9 செகண்ட் 100 மீட்டர் 9 செகண்ட்க்கு அவளால ஓட முடியும். அவளால ஓட முடியுது. வெரி குட். She is able to run 100 meters. இததான் இன்ஃபினிட்டிவ்மாங்க. பாருங்க, is மெயின் வெர்ப்ங்க. able வந்து adjective. to run வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் போடுறாங்க. மெயின் வெர்ப் is. அவளால ஓட முடிகிறது. எப்படி முடிகிறது? is able to. எப்படி 100 மீட்டர் சார் 9 செகண்டால அவளால ஓட. அருமையா சொன்னாங்க.
Super. 15. C as in cat. 15 வந்து cat. ஈஸ்வரன் சார் 16. ஈஸ்வரன் சார் ட்ரை பண்ணுங்க சார். அடிங்க. This problem is too difficult. இல்ல இல்ல I cannot solve it. 16. It's important to win. It is important. தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஜெயிக்கணும். ஜெயிக்கிறதுங்கிறது முக்கியமா இருக்குது. ஜெயிக்கிறதுங்கிறது முக்கியமா இருக்கு. ஜெயிக்கிறது தான் முக்கியம். ஜெயிக்கிறது இட் இஸ் கப்பு முக்கியம் பிகில் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு வின். அவ்வளவுதான். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு வின். ஜெயிக்கிறது வந்து முக்கியமாக இருக்கிறது. பாருங்க, முக்கியமாக இருக்கிறது. எது சூப்பர். 16A. அருமை அருமை அருமை. சுமதி மேம் 17. Yes, sir. This problem is too difficult. I can't solve it. Is it really too difficult for you to solve? வா, இந்த 2 வந்துருச்சா அபிராமி மேம்? அந்த 2 வந்துருச்சா? உங்களுக்கு இப்போ வந்துருச்சா? Yes, sir. Yes, sir. அவ்வளவுதான். This problem is too difficult to solve தான். அந்த 2 solve பதிலா I can't solve it னு ரெண்டாவது போட்டுருக்காங்க. இது is so difficult that I can't solve it னு நீங்க மூணாவதா போடலாம். Is it really too difficult for you to solve? Super. அது முன்னாடி சொன்னதுதான். அது வந்து அழகா ஏ பேசுறாரு. This problem is too difficult, I can't solve it. இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க சுமதி மேம். ஏ என்ன சொல்றாங்க, பி என்ன இந்த சொல்றாங்க? ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, என்னால சால்வ் பண்ண முடியலன்றாங்க சார். உண்மையாவே இதுக்கு உங்களுக்கு சால்வ் பண்றது கஷ்டமான்னு கேக்குறாரு. வா, அருமையா சொன்னாங்க. ஏ வந்து சொல்றாரு, இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, என்னால சால்வ் பண்ண முடியல, இந்த இஷ்யூ, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியல, மேக்ஸா இருக்கலாம், ஒரு இஷ்யூவா இருக்கலாம். அப்போ வந்து பி சொல்ல, உண்மையிலேயே சொல்றியா இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உனக்கு, உன்னாலேயே சால்வ் பண்ண முடியலன்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம், உண்மையிலேயே சொல்றியா உனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு? இஸ் இட் ரியலி டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ தட் யூ குடன்ட் சால்வ் இட்? அதேதான், இஸ் இட் ரியலி டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ தட் யூ டு சால்வ், அது நாட் ஏபிள் டு சால்வ் தான். டு சால்வ் இங்க 2 வர்றப்ப இந்த நெகட்டிவ் உள்ள வருது. சூப்பர். 18 அபிராமி மேம். He is a doctor. He looks very young. Yes, he doesn't look old enough to be a doctor. அவ்வளவுதான். முன்னாடி இந்த எடப் போட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சுமதி சொன்னாங்க ஆன்சர். அதேதான். தமிழ்ல மட்டும் சொல்லுங்க அபிராமி மேம். ஏ என்ன சொல்றாரு, பி என்ன சொல்றாரு? அவர் ஒரு மருத்துவர். அவர் பார்ப்பதற்கு மிகவும் இளமையாக உள்ளார். He looks very young. Very nice. ஆமா. He doesn't look old enough to be a doctor. அவர் டாக்டராக இருக்கிறதுக்கு போதுமான வயது இல்லாத மாதிரி தோன்றுகிறார். அந்த மாதிரி வயசு சின்ன பையனா இருக்காரு, இவருதான் டாக்டரா, இப்பதான் காலேஜ்ல படிக்கிற மாதிரி இருக்கவரு, இவரு டாக்டர் ஆயிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. He doesn't look old enough to be a doctor. வயசாகிற மாதிரி அந்த ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க. He doesn't look, அருமை அருமை. He doesn't look old enough to be a doctor. Good enough, strong enough கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். எனஃப்னு வர்றப்ப டு பிங்கிற இன்ஃபினிட்டி தான் வரும். 2 பாருங்க, பி வெர்ப் இன்ஃபினிட்டி அழகா போட்டுருக்காங்க. enough to be a doctor. டி as in dog. 18க்கு டி. 18க்கு டி. சூப்பர் சூப்பர். புவனேஸ்வரி 19. இங்க பவர் திடீர்னு போயிருக்குது. நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா?